Hello students, in this video we are going to discuss coal-based electrolysis. In coal-based electrolysis we take aqueous solution of sodium or potassium, salt of carboxylic acid, sodium salt or potassium salt of carboxylic acid is subjected to electrolysis. Then hydrocarbon is formed at anode. Let us see one example. I am taking the salt of carboxylic acid. Now 2 moles of salt of carboxylic acid. Aqueous solution we are taking. Aqueous solution. This is subjected to electrolysis. Now this follows the free radical mechanism. 2 alkyl free radicals are formed. These 2 alkyl free radicals combine to form 1 mole gaseous hydrocarbon. Carbon dioxide is formed. 2 moles of carbon dioxide. Both of them are formed at anode. The remaining are KOH, 2 moles of KOH solution, along with that 1 mole of hydrogen gas. These are formed at cathode. One example I am taking. Now let us take potassium salt of acetic acid. When the potassium salt of acetic acid is subjected to electrolysis, then now this one break into methyl free radical. The methyl free radicals combine to form ethane gas. Along with that 2 moles of carbon dioxide. These are formed at anode. The remaining are KOH, 2 moles of KOH, and 1 mole of hydrogen gas. These are formed at cathode. One more example I am taking. This time I am taking salt of potassium propanoate. Potassium propanoate is taken. When it is subjected to coal-based electrolysis, the products are, let us see the products. ఇలా బ్రేక్ చేయండి, ఈ పొజిషన్ బ్రేక్ చేయండి. 2 మెంబర్డ్ ఇథైల్ అనే ఫ్రీ రాడికల్, ఇవి రెండు కలిసి నార్మల్ బ్యూటేన్ ఫామ్ అయింది. నౌ కార్బన్ డయాక్సైడ్, దాంతో పాటు 2 moles of carbon dioxide gas. These are formed at anode. KOH, 2 moles of KOH కలిస్తే aqueous solution of KOH, and ఇవి hydrogen gas. These are formed at cathode. Some more examples. మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటాం మనం. నా ఈసారి ఇథలీన్ ని కూడా ఈ మెథడ్ లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఇథలీన్ ని ప్రిపేర్ చేయడం కోసం we are taking salt of succinic acid. Succinic acid యొక్క సాల్ట్ అంటాం దీన్ని. potassium succinate, aqueous solution, potassium succinate, aqueous solution, subjected to electrolysis. Now breaking ఎక్కడ చూడండి, కార్బన్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది అక్కడ. సో వీటి మధ్య ఒక ఫ్రీ రాడికల్ డెవలప్ అయింది. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ and carbon dioxide.
మళ్ళీ ఇవి రీకంబైన్ అవుతాయి. రీకంబైన్ అయిపోయి ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది. న్యూ బాండ్ నేను రెడ్ మార్క్తో తెలియజేశాను. Now this is hydrocarbon, this is the carbon dioxide. Remaining వచ్చేసి 2 moles of KOH and 1 mole of hydrogen gas. Hydrogen gas. This time I am taking CH double bond CH COOK solution. Now దీని కనుక electrolysis చేస్తే now let us see what is the product forming. Now breaking అనేది బ్రేకింగ్ ఇలా జరుగుతుంది. వీటి మధ్య బ్రేకింగ్, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఈ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఇవి రెండు బ్రేక్ అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గాను, ఇవి రెండు కంబైన్ అయితే KOH, ఇది కంబైన్ అయితే హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సో క్లియర్లీ మనకు వచ్చే ప్రోడక్ట్ CH డబల్ బాండ్ CH ఒక ఫ్రీ రాడికల్. నౌ ఈ రెండింటి మధ్య బాండ్ డెవలప్ అయింది. నా మిగిలిపోయింది 2 moles of carbon dioxide, KOH and hydrogen gas. ఓకే, ఇలా మనం ఈ రియాక్షన్ ద్వారా ఎసిక్లీన్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేసాం. సిమిలర్లీ వి ప్రిపేర్ సైక్లోఆల్కేన్స్. సైక్లోఆల్కేన్స్ లో సైక్లోప్రొపైల్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాను నేను. నా ఇది కాంపౌండ్. నా దీని కనుక యాక్వియస్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది 2 moles పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. బ్రేకింగ్ తెలుసు మీకు ఏం జరుగుతుందో. ఇలాంటి రెండు కలుస్తాయి. సో COOK ప్లస్ KOH. నా ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఈ రెండు ఫ్రీ రాడికల్స్ ఒకదానితో కలిసిపోతాయి. సో దేర్ ఈజ్ అ న్యూ బాండ్ అండ్ ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ ప్లస్ 2 moles ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, KOH aqueous solution. నెక్స్ట్ వన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఓకే, నా అదే ఒకే కాంపౌండ్ లో COOK గ్రూప్స్ అనేవి రెండు ఉన్నాయనుకోండి అడ్జసెంట్ పొజిషన్ లో, దెన్ అది కూడా కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో బ్రేక్ అయ్యే బాండ్ ఇదండి. సో వచ్చే ఫ్రీ రాడికల్ ఇది హైడ్రోకార్బన్. Which one form a new bond? ఇదిగోండి న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది. Here is the new bond. New bond formed ఇది. Okay. Now similarly I take 5-member ring లేదా 4-member ring లోనే పొజిషన్ కనుక ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ పొజిషన్ లో COOH ఉన్నాయనుకోండి, COOK ఉన్నాయనుకోండి. సో ఇది కనుక ఎలక్ట్రాలసిస్ అయితే మనకు వచ్చే కాంపౌండ్. సో కాంపౌండ్ వచ్చేసి ఫ్రీ రాడికల్ ఇలా వస్తుంది, రిమైనింగ్ మామూలే కార్బన్ డైఆక్సైడ్, KOH అండ్ హైడ్రోజన్. నా ఈ రెండింటి మధ్య ఒక న్యూ బాండ్ డెవలప్ అవుతుంది. దెర్ ఈజ్ ఎ న్యూ బాండ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. ఈ రెండింటి మధ్య న్యూ బాండ్ డెవలప్ అయింది. సో బైసైక్లో కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. బైసైక్లో కాంపౌండ్, హియర్ ఈజ్ ద బైసైక్లో కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇలా మనం కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తాం. మరి కొంత డెప్త్ వెళ్ళిపోతే 8-member రింగ్ తీసుకుందాం ఈసారి. దిస్ టైమ్ వీఆర్ టేకింగ్ 8-member రింగ్. 8-member రింగ్ లో ఆల్రెడీ డబల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, డబల్ బాండ్ ఉన్న 8-member రింగ్ ఆల్రెడీ డబల్ బాండ్ ఉంది. COOK 2 moles ఆఫ్ వాటర్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నది. 2 moles ఆఫ్ వాటర్తో రియాక్షన్ చేసినప్పుడు ప్రోడక్ట్ ఎలా వస్తుంది? 2 moles ఆఫ్ వాటర్తో రియాక్షన్ చేస్తున్నాం, ఇది కట్ అయిపోతుంది. ఇలా మనకు ఒక ఫ్రీ రాడికల్ విత్ ఇలా డెవలప్ అయింది. నౌ దిస్ వన్ లేటర్ చేంజెస్ ఇంటూ ట్రిపుల్ బాండ్గా మారిపోయిందండి. నా ఈ బాండ్కి ఇంకొక బాండ్ యాడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ట్రిపుల్ బాండ్ డెవలప్ అయింది. ట్రిపుల్ బాండ్. వేరేస్ ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్డ్ బిట్ ఇలా అడుగుతారు. హెక్సా మెంబర్ రింగ్ లో ఇలా గనక ఉంటే దీనిలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ బాండ్ డైమరైజేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ ఫ్రీ రాడికల్స్ ఇలా డెవలప్ అవుతాయి, బట్ వీటి మధ్య నో ట్రిపుల్ బాండ్. ట్రిపుల్ బాండ్ రావాలంటే 8 కార్బన్ రింగ్ అయి ఉండాలి. 6 కార్బన్ రింగ్ లో
in 6 carbon ring లో no triple bond. That's why ఇలాంటి రెండు కలిసి డైమరైజ్ అవుతాయి. They dimerize to form. అవి రెండు డైమరైజ్ అవుతాయి, డైమర్ గా మారిపోతాయి. They form the dimer. ఒక డైమర్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. This is about the coal-based electrolysis. In the next video, we discuss the mechanism of coal-based electrolysis. Okay, thank you.